इस वक्त हम बीजापुर के केईबी में मौजूद हैं और मेरे सामने आप यहाँ के EEMM चंद्रगुण सर जो हमें जो आए दिन ये आरोप चल रहे हैं कि केबी के ज़रिए जो बिल आ रहे हैं, चाहे वो रेसिडेंटली हो या कमर्शियल हो, वहाँ पर डबल बिल ट्रिपल बिल आने का एक तरह का आरोप केबी पर और सरकार पर भी लगाया जा रहा है। तो उसी को जानने के लिए हम इस वक्त केबी में पहुँचे हैं और यहाँ पर हमने पूरी जानकारी लेने की कोशिश की कि ये बिल आखिर क्यों बढ़ रहे हैं और पर यूनिट सरकार ने कितना जारी किया है। तो सर ने हमें बताया कि जो हाउसिंग था यानी कि रेसिडेंटली जो पर यूनिट था जो 4 रुपये 10 पैसे था पर यूनिट, जो 50 यूनिट तक था और 50 यूनिट के ऊपर अगर आपका बिल यूनिट बढ़ता है तो 5 रुपये 60 पैसे था पहले। और अब यानी अप्रैल से जो बीजेपी पहले की जो सरकार थी उस सरकार ने ये जारी किया था, तो उस वक्त के हिसाब से पर यूनिट बढ़ चुका है 4 रुपये 75 पैसे, यानी 65 पैसे पर यूनिट आपके बढ़ गए हैं। और इसी तरह अगर 100 यूनिट 50 से 100 यूनिट तक अगर आपका यूनिट 100 यूनिट के अगर आप ऊपर जाते हैं तो 60 रुपये पर यूनिट आपको पड़ेगा, जो पहले सिर्फ 5 रुपये 60 पैसे पड़ता था, यानी 1 रुपया 40 पैसे पर यूनिट आपको अब महंगा पड़ेगा आपका करंट। तो इसी के चलते सर का सीधे सीधे कहना है कि आपका बिल में बढ़ोतरी हो गई है, आपका बिल ज़्यादा हो गया है इसी के कारण, यानी कि 100 यूनिट जो भी यूनिट से आगे आप जाएंगे तो पर यूनिट आपको 7 रुपये देना पड़ेंगे। अगर इसी तरह अगर कमर्शियल की बात करेंगे तो पहले जो पर यूनिट होता था वो 8 रुपये 40 पैसे होता था, अब उसे बढ़ाकर 8 रुपये 50 पैसे यानी सिर्फ 10 पैसे बढ़ाया गया है। और ये आप 100 यूनिट से भी अगर ज़्यादा करेंगे तो सिर्फ 10 पैसे ही बढ़ा रहेगा, यानी 8 रुपये 50 पैसे आपको कमर्शियल में मिलेगा, यानी 10 पैसे बढ़ाया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं FAC यानी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज भी इसमें बढ़ाया गया है। पहले जो 0.57 पैसे था अब उसे बढ़ाकर 2.55 पैसे यानी 2 रुपये 55 पैसे कर दिया गया है, यानी टोटल 1 रुपया 96 पैसे बढ़ाया गया है। अगर कुल यूनिट की बात करेंगे तो अब फ्लैट एक यूनिट को आपको 3 रुपये 40 पैसे ज्यादा भरने होंगे। ये सरकार के नए नियम अप्रैल से ही जारी किया गया है, जो अब आपके बिल में ये ज्यादा होकर आ रहा है और आपका बिल आपको ज्यादा बता रहा है। तो ये थी पूरी जानकारी जो हमें सर ने दी है। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप सीधे सीधे हेस्कॉम से संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी तरह आपका बिल हद से ज्यादा बताया जा रहा है कि कुछ लोगों का लाख 2 लाख 30,000 50,000 इस तरह से जो 2-2 हजार रुपए जो आते थे महीना वो बढ़कर ज्यादा आ रहे हैं, तो ये टेक्निकली प्रॉब्लम हो सकता है उनके द्वारा रीडिंग के जरिए। रीडिंग में अगर एक नंबर अगर ज्यादा मारेंगे तो कुछ ना कुछ गलत आने की वजह से हो सकता है। तो सर ने उसका भी खुलासा किया है कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, हद से ज्यादा अगर आपका बिल दिखाई दे रहा है या बिल आया है, तो आप सीधे सीधे उनसे राब्ता करें और वो इसकी पूरी हल निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आपके बिल में कुछ गलत हो तो, अगर बिल सही है तो किसी तरह का हल नहीं निकलेगा। तो सीधे सीधे मैं आपसे यही कहूंगा कि हम यही जानने आए थे कि क्या बिल में घोटाला या बिल ज्यादा हो मिस्टेक क्या केबी की तरफ से हो रही है। तो सर ने सीधे सीधे हमें बता दिया है कि किसी तरह की मिस्टेक नहीं हो रही है, बल्कि पर यूनिट का रेट बढ़ चुका है। पर यूनिट का रेट बढ़ने की वजह से इस तरह बिल में ज्यादा बिल आ रहा है। अगर आपका कोई और भी डाउट है तो आप सीधे सीधे हेस्कॉम के अधिकारियों से राब्ता कर आपकी जो भी मुश्किलात हैं उसे दूर कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, बी न्यूज़ नेशन देखते रहिए। नमस्कार, ನಾನು MM ಚನ್ನಗೊಂಡ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಬಿಜಾಪುರ ಡಿವಿಷನ್। ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ರೈತರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರು ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗೈತೆ ಬಂದು ಗದ್ದಲ ಮಾಡೋದು ಇದು ಮಾಡೋದು ಕ್ಯೂ ಹಚ್ಚಿ ತಿಂತಾರೆ. ಹಂಗೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಪಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ KERC ಅವರು ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇದನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ದಿಂದನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಏಪ್ರಿಲಿಂದ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ನೀರು ಸಂಹಿತೆ ಚುನಾವಣೆ ನೀರು ಸಂಹಿತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇದು ಬಿಟ್ಟು ಮೇ 12ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದರು KERC ಅವರು. ಮೊದಲು FAC ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಫ್ಯೂಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು 57 ಪೈಸೆ ಇತ್ತು, 57 ರೂಪಾಯಿ. ಇದು 57 ರೂಪಾಯಿ, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ 57 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಫ್ಯೂಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಧನ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ FAC ಚಾರ್ಜ್ ಇಯರ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಈಗ FAC ಏನು ಮಾಡೋದು, 57 ಪೈಸೆ ಇದ್ದು 57 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದು 2 ರೂಪಾಯಿ, 57 ಪೈಸೆ ಇದ್ದಿದ್ದು 2 ರೂಪಾಯಿ 55 ಪೈಸೆ ಮಾಡಿರೋದು ಮ್ಯಾಲೆ. ಅದನ್ನು ಹೈಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಏನಾಗೈತೆ ಅದು ಏಪ್ರಿಲ್ದಿಂದ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಮೇ ಜೂನ್ ತನಕ ಚಲೋ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ರಿ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇದಾಗ ಆಗಿದ್ದು ಅವಾಗ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಜೂನ್ದಾಗ ರೀಡಿಂಗ್ ಚಾಲೂ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇದಾಗ ನಮಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಬಿಲ್ ತುಂಬಿರ್ತಾರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಹೋಗಿರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಲ್ ತುಂಬ್ಯಾವ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೈತೆ ಬಂದು ಜಗಳ ತೆಗಿತಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು 12ನೇ ತಾರೀಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ KERC ಅವರು 2 ರೂಪಾಯಿ 50 ಪೈಸೆ FAC ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು, ನೀವು ಏಪ್ರಿಲ್ದಾಗ ಮೇದಾಗ ಉಳಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ FAC ಚಾರ್ಜಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ ಅದು ಅರಿಯರ್ಸ್ ತಗತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇದು ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಟೈಮ್ದಾಗ KERC ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಒಂದು 100 ಯೂನಿಟ್ ತಕ್ಕ ಯಾವುದೇ ಇದು ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 100 ಯೂನಿಟ್ ತಕ್ಕ 4 ರೂಪಾಯಿ 25 ಪೈಸೆ ಇತ್ತು. ಒಂದು 100 ಯೂನಿಟ್ ದಾಟಿಂದ ಏನಾಗಿತ್ತು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ರೇಟ್ ಇತ್ತು, ಅದು 4 ರೂಪಾಯಿ 80 ಪೈಸೆ ಆಗಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದರ ಬಿಲ್ಲಿನ ಹಿಂದುಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು KERC ಅವರು ಮೇ 12ನೇ ತಾರೀಕು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಇದು ಇರಲಿ ಒಂದು 100 ಯೂನಿಟ್ ತಕ್ಕ 4 ರೂಪಾಯಿ 25 ಪೈಸೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತ್ರಿ. ಆ 100 ಯೂನಿಟ್ ದಾಟಿ ಒಂದೇ ಯೂನಿಟ್ ಹೋತಂದ್ರೆ 7 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ. 100 ಯೂನಿಟ್ದಿಂತ ನೀವು 500 600 ಯೂನಿಟ್ ಉರಿದ್ರು 101ರಿಂದ ಚಾಲುವಾಗಿದ್ದು 7 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ. ಇದು ಯಾವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದನೇ ರೀ. ಅದು ಇದು ಆಗಿದ್ದು ಬಂದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಮತ್ತು ಏನದು ಮೇ 12ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ. ಹಂಗಾಗಿ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಮಂತ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಕಿಲೋ ಆಟಕ್ಕೆ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ರೀ FC. ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅದನ್ನು 10 ರೂಪಾಯಿ ಏರ್ಸ್ಯಾರ. 1 ಕಿಲೋ ಆಟಕ್ಕೆ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, 2 ಕಿಲೋ ಆಟಕ್ಕೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, 3 ಕಿಲೋ ಆಟಕ್ಕೆ 300 ರೂಪಾಯಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು 10 ರೂಪಾಯಿ 1 ಕಿಲೋ ಆಟಕ್ಕೆ ಏರ್ಸ್ಯಾರ. ಯಾವಾಗಿಂದ ಸರ್ ಇದು ಎಲ್ಲನೂ ಅವಾಗಿನಿಂದನೇ ಆಗಿದ್ದು ರೀ, ಏಪ್ರಿಲಿಂದ. ಏಪ್ರಿಲಿಂದ. ಇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು 12 ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಅವಾಗ ಆಗಿದ್ದು ಅವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರು ಸಂಹಿತೆ ಇದು ಸಂಬಂಧ ಚುನಾವಣೆ ನೀರು ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಜೂನ್ದಾಗ ಮಾಡೋಣ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು 3 ಕಿಲೋ ಹಾಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು 300 ರೂಪಾಯಿ FC ಬರ್ತಿತ್ತು ರೀ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಯಾವುದು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳದಾಗ ನಾವು ಒಂದು 3 ಕಿಲೋ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ದು ಇತ್ತಂದ್ರೆ 300 ರೂಪಾಯಿ FC ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇದಾದರೆ FC 300 ರೂಪಾಯಿ ಬದಲಿ 330 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಲಿ ಅದು ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ, ಅದು ಏಪ್ರಿಲಿಂದ ಜಾರಿ ಆಗ್ಯಾರ. ಏಪ್ರಿಲಿಂದ ಜಾರಿ ಆಗೈತಿ, ಏಪ್ರಿಲಿಂದ ಜಾರಿ ಆಗೈತಿ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೂನ್ದಾಗ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗೈತಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಬಿಲ್ ಒಮ್ಮೆ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನೈತಿ, ಇದು FACನೂ ಇದು 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಚೇಂಜಸ್ ಹಾಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಚೇಂಜಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ರೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಹಾಕತ್ತೆ. ಅದು ಮೊದಲ ಇದು FAC ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇದು ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟಿಗೆ 57 ಪೈಸೆ ಇದ್ದಿದ್ದು 2 ರೂಪಾಯಿ 55 ಪೈಸೆ ಆಗೈತೆ. ಇದರಿಂದನೇ ಬಿಲ್ ಒಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ 6 ಲಕ್ಷ 5 ಲಕ್ಷನೂ ಹಿಂಗೆ ಬಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ. 5-6 ಲಕ್ಷ ಆ ರೀತಿ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹಂಗೆ ನಮ್ಮವ್ರದ್ದು ಏನಾರ ಅದು ಡೈಲ್ ಓವರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮೀಟ್ರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಮೀಟ್ರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೀ. MNR ಇದಿಲ್ಲ, ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಅವು. ಮೀಟ್ರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ R&R ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮೀಟ್ರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಿ ಕುಣಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮೀಟ್ರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ R&R ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ರೀಡಿಂಗ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಅಂಥ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದು ಎಡವಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಆ ತಿಂಗಳದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತೇವೆ ರೀ. ಒಂದು ತಿಂಗಳದಾಗ ಒಬ್ಬ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಒಂದು 5,000 ಬಿಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಮ್ಮೆ 10,000 ಮೇಲೆ ಬಂದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಅದಾವಲ್ಲ ಮಂತ್ಲಿ ಆಯಾ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ದಾಗ ನೋಡಿರ್ತೇವೆ. ಆ ತಿಂಗಳದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಂಗಳ 5,000 ಬರುತ್ತೆ, ಈ ತಿಂಗಳು ಒಮ್ಮೆ 50,000 ಬರ್ತದೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಅದನ್ನು ಅದೇ ತಿಂಗಳದಾಗ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರು. ಅದನ್ನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ 6 ಲಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಯಾವುದೋ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಈ ತಿಂಗಳದಾಗ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಈಗ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದಾಗ ಇದು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸರಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಹೋತಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವ್ರಿ.
ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಂ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೆಚ್ಚು ಬಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೀ. ಹಾಂ ಈಗ ಬಿಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಹೊಡಿದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹೊಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಡೈಲವರ ಅದು ರೀಡಿಂಗ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಅದ ತಿಂಗಳಾಗ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 6 ಲಕ್ಷದಿದ್ದು ಅದು 600 ಆಗ್ಬೋದು, 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಏನು ಈಗ ಜನರ ಆರೋಪ ಇದೆ, ಡಬಲ್ ಬಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, KB ಅವರು ಡಬಲ್ ಬಿಲ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆ ಆರೋಪ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈಗ ಸದ್ಯ? ಡಬಲ್ ಬಿಲ್ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ. ಅದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಅದಿಂತ್ರನ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗೈತಿ. ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟಿಗೆ ₹2.55 ಆಗಿತ್ತು ಅದು. ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ ಟು 100 ಯೂನಿಟ್ ತನಕ ₹50, ಇದು ₹10 ಹೆಚ್ಚಾಗೈತಿ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಯೂನಿಟಿಗೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟಿಗೆ 100 ಯೂನಿಟ್ ತನಕ ₹4 ಇತ್ತು ಮೊದಲಿಂದ. ₹4.20 20-25 ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ 100 ಯೂನಿಟ್ ದಾಟಿಂದ ಅವು 3-4 ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇದ್ದು ರೀ. 100ರಿಂದ 200 ಯೂನಿಟ್ ತನಕ ₹5, ಅದು 200ರಿಂದ 300 ತನಕ ₹6 ಹಿಂಗಿತ್ತು ರೀ. ಇದು ಅದು ಒಟ್ಟು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ತೆಗೆದು 2 ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ₹4 100 ತನಕ 100 ಒಳಗೆ ಯಾವ ಊರಿದ್ದಾನೆ ಅವರಿಗೆ ₹4.25. 100 ಮೇಲೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ₹7 ಒಂದಂತೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಭಾಳ ಬಂದಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಮತ್ತು FC ಅಟ್ಟು ಇದೇನು FSC ಏಪ್ರಿಲ್ದಿಂತ ಇದು ಆಗಿದ್ದು ಜೂನ್ದಾಗ ಹೋಗೈತಲ್ರಿ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ. ಈಗ ಹೊಸ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಪಡಿತಾರೆ, ಹೊಸ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವರು, ಅವರಿಗೆ ಈ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೋದಾಗ ಮೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳತ್ತೀವಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕನೆಕ್ಷನ್? ಒಂದು ಹೊಸ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ 5,000 to 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಜನರಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಫೈಲ್ದು ವರ್ಕ್ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ತಗೋತೀರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಆ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಆಧರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೊಳಗೆ ಸರ್, ಈ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಬಂದ ಹೊಸ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಹೊಸ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನು ಹಂಗೇನು ಬಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಅವು. ಅದು ಹೊಸ ಕನೆಕ್ಷನ್ದು ಇದು ಇಲ್ಲ, ಹೊಸ ಕನೆಕ್ಷನ್ದವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ರೀ. ಅದು ಅದ್ರದ್ದೇನು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ 6 ತಿಂಗಳ ಅಥವಾ 1 ವರ್ಷ ಥರ ಮಾಡಿ ಅದರ ಎವರೇಜ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಒಂದು ಅವ್ರ ಎವರೇಜ್ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಉಳಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಕಾಂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದರೂ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಎಸ್ಕಾಂ ಆಫೀಸ್ AW ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ನರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲ ಆಗಲಿ ಇವರಿಗಾಗಲಿ ಏನೇ ಇಲ್ಲ.